gathered here to celebrate Krishnastami. India is a land of festivals. Celebrating festivals will help children understand our rich cultural heritage and build religious tolerance. We have been celebrating the festivals in our school to make our children know our culture and heritage. As a part of it, today we are celebrating Lord Sri Krishna's birthday known as Janmashtami. Krishnastami is a festival celebrated all over the world in connection with the birth of Lord Sri Krishna in the coronation of Lord Vishnu, who is believed to have been born at Mathura in Dwapara Yuga. The festival Krishnastami is generally observed on Ashtami Tithi, the 8th day of Krishna Paksha of the month of Shravana with Rohini star as per the Indian lunar calendar. This is usually in the month of August or September as per the Gregorian calendar. On this day, Hindus all over the world read the biographical sketch and teachings of Sri Krishna noted in the form of verses in the Bhagavad Gita, part of the great epic the Mahabharata. We call only Sri Krishna as Paramatma because of his personableness. He reciprocated unique personal ways with every devotee who were in love with him. He is the most adorable, mischievous son of his parents and the most compassionate friend. On Krishnastami, devotees worship Lord Krishna to attain the great qualities. We have to remember that whatever way you worship Lord Krishna on Janmashtami, he reciprocates with you accordingly. Light is considered as a symbol of auspiciousness, prosperity and abundance in the Hindu religion. Light brings brightness with it and removes the darkness. Now, I would like to invite our Director Master Sri P. Venkataramana Garu and Administrative Officer Madam Srimati P. Sangeeta Garu to perform Jyoti Prajwalana and offer garland to Lord Sri Krishna. चक्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योते जनार्दन दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योते जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् संध्यादीपनमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Eva madam, Sri Krishna's birthday. శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడ పుట్టాడు? ఎక్కడమ్మా? జైల్లో పుట్టాడు. ఎక్కడ? జైల్లో పుట్టాడు. వాళ్ళ మేనమామ కంసునికి ఒక శాపం. దేవకి వసుదేవులకు జన్మించినటువంటి యొక్క మగ పిల్లవాడితోని ఆయనకు చావు ఉంది అనేది ఆయన యొక్క భయం. అందుకే ఆ దేవకి వసుదేవులను ఆయన ఏం చేశాడో జైల్లో పెట్టాడు. జైల్లో పెట్టేసి ఎప్పుడైతే బిడ్డ పుడతాడో అప్పుడే చంపేయాలి అనేటువంటి ప్లాన్. కానీ శ్రీకృష్ణుడు చాలా గొప్పవాడు కదా. మరి ఆయన పుడుతూనే ఆయన యొక్క లీలలను మనకు ఇస్తూ జన్మ ఇచ్చాడు. ఆయన పుట్టేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అందరూ కూడా నిద్రపోయారట. అందరూ కూడా నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ఎవరూ మేలుకతో లేరు. కానీ ఈయన జన్మనిచ్చాడు, భూమి మీదకి వచ్చాడు. కానీ కంసుడికి మాత్రం తెలియదు. అర్థమైందా? అప్పటి నుండి బాల కృష్ణుడు, తర్వాత గోపిక వల్లభుడు, పెద్దగా అయిన తర్వాత మహాభారతంలో ఆయన యుద్ధాన్ని చేస్తుంటే అర్జునుడు ఆయన ఒక్కడికే కాదు మనందరికీ కూడా మనం జీవితంలో ఏ విధంగా
మెలగాలి, ఏ విధంగా బతకాలి, ఎలా బతికితే మనకందరికీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క సుఖాలు పొందుతాయి అనేటువంటిదే ఈ యొక్క భగవద్గీత. ఎవ్రీ డే వీఆర్ చాంటింగ్ ద భగవద్గీత శ్లోకాస్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ టు హ్యావ్ the system of chanting the Bhagavad Gita in our school. But when these days, when I happened to go to Bhadrachalam, a great man who was a priest has presented a book to me, that is Bhagavad Gita Chitramrutam and Nitya Parayana Gita Chalisa. Only 40 slokas if at all you learn in Bhagavad Gita. At least these 40 slokas, if at all you have by hearted, then it is the same, the benefit which you learn all the 720 slokas of Bhagavad Gita. Whatever benefit you get, if at all you learn these 40 slokas, you will be benefited. So that is what he said. So today, on this occasion, I am going to start the first sloka of this, the 40 important slokas. Then we will start the Jhana slokas every day. What are we chanting every day? Joining hands, closing our eyes. Join your hands. Let's all close eyes. As every day we are receiving the blessings of our parents. Matru Devo Bhava. అమ్మకి అందరూ కూడా తల వంచి నమస్కారం చేసుకోండి. టేక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ మదర్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ మదర్ విత్ యువర్ ఫోర్ హెడ్. రిసీవ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. ఈరోజు చిన్ని కృష్ణులుగా తయారు చేసినటువంటి యొక్క తల్లులందరికీ కూడా పాదాభివందనాలు. గోపికలుగా తయారు చేసినటువంటి యొక్క తల్లులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. అలాంటి తల్లులందరికీ కూడా ఆ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి. పితృదేవ భవ. టేక్ ఫాదర్స్ బ్లెస్సింగ్. టచ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ఫాదర్ విత్ యువర్ ఫోర్ హెడ్. రిసీవ్ ది బ్లెస్సింగ్స్. Then looking into the beautiful face of your parents, start the Jhana slokas. Om Padhaya Pratibodhitam Bhagavatam Narayanena Swayam Vyasena Graditam Purana Muninam Madhye Mahabharatam Advaitamurtavarshini Bhagavati Astadasajayini Ambatvamanusandadhami Bhagavad-gite Bhavadveshini Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardanam.
ముట్టేపుడే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎత్తు ధరించే కృష్ణుడు ముట్టేపుడే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎత్తు ధరించే
భజరే 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 భజ 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 భజరే నందగోపాల హరే 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 మురళీ మురళీ దిగిరా కృష్ణ కడలే కుంభకుండ ప్రేమ నీల కడరా కృష్ణ అందుకో సంబరాల స్వాగతాల మాలిక ఇదిగో నిన్ను చూసి వెలుగుతుంది భారత భజరే నందగోపాల హరే భజరే నందగోపాల హరే భజరే నందగోపాల హరే భజరే నందగోపాల హరే మాయద మాటునా దాగిన ఆశలు వెన్నెల విందనుకో మా కన్నుల కందలి మాయని చూపుతూ మెల్లగా దోచుకుపో గిరి పైన ఎదిగిన మా కన్నయ్య తులసి దళానికి ఏల తూగి రావయ్య కొండంత పాదము గోరంత చూపిన నీలా కృష్ణయ్య మా చీరలు ఉంచిన అల్లరి అప్పులు మా పైన ఏ మాయా భజరే 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 భజ 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 భజరే నందగోపాల హరే భజరే నందగోపాల హరే భజరే నందగోపాల హరే భజరే నందగోపాల హరే గోకుల వీరయ కృపాలయ పాలయ గోవర్ధనగిరి గోకుల
హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే మురళీ గానలోల దూరమేల దిగిరా కృష్ణ కడలి పొంగుతున్న ప్రేమ నీల తనరా కృష్ణ అందుకో సుందరాల సాగరాల మాలగా ఇంటికో నిన్ను చూసి తిరుగుతున్న మాలగా భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల మాయద మాటమా దాగిన ఆశలు వెన్నెల వెన్నెలకు మా కన్నుల కందని మాయని చూపుతూ మెల్లగా దోచుకుపో గిరిని నీలి పైన నిలిపిన మా కన్నయ్య తులసి దళానికి తూగి రామయ్య కొండంత పారము గోరంత చూపిన నీలో కృష్ణయ్య ఆ చీరలు పెంచిన అల్లరి అప్పులు మామయ్య ఏ మాయా భజ రే భజ రే భజ రే భజ 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 రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే గోపాల కృష్ణయ్య రారా మా పాపాలు తొలగించి పోరా మా పాపాలు తొలగించి పోరా ఓ గొల్ల కన్నయ్య రారా మా రీసాల బజారు చేరా గోవిందుడొచ్చెనో గోపాలుడొచ్చెనో గొల్లబాలుడొచ్చెనో మా ఇంటికి కోరింది ఇచ్చెనో కోలాటమాడెనో కొత్త వెలుగు తెచ్చెనో మా కంటికి మాకున్న గుండె ఓ వెన్న కుండై వేచుంది దోచై మా చిన్ని దొంగై మాలోని మనసే మురళిగా మెరిసే మృదువుగా పలుకగా మధుగులే కురిసే మాలో నామును తుంచెయ్యరా మలినము స్వార్థము కడిగెయ్యరా మలినము స్వార్థము కడిగెయ్యరా శాంతిని పెంచే ప్రేమను పంచే మనుషులుగా మము మార్చేయరా గోవిందుడొచ్చెనో గోపాలుడొచ్చెనో గొల్లబాలుడొచ్చెనో మా ఇంటికి కోరింది ఇచ్చెనో కోలాటమాడెనో కొత్త వెలుగు తెచ్చెనో మా కంటికి
తినేసి మిగతా వెన్నను అక్కడ పడుకున్న అత్త కోడళ్ళ మూతులకు రాసి మెల్లిగా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతారు. నిద్ర లేచిన అత్త కోడళ్ళు ముందు వెన్నెను చూసి బాగా నవ్వుకొని తర్వాత నువ్వు తిన్నావంటే నువ్వు తిన్నావని ఒకరితో ఒకరు గొడవ పెట్టుకుంటారు. ఏంటే మూతికంతా? ఏమీ లేదు అత్తయ్య. మీ మూతికి ఏంటి? నా మూతికి ఏమీ లేదు. వెన్న మొత్తం నువ్వే తిన్నావా? తినలేదు అత్తయ్య. నువ్వే తిన్నావు. నువ్వే తిన్నావు. నువ్వే తిన్నావు. నువ్వే తిన్నావు. నువ్వే తిన్నావు. నువ్వే తిన్నావు. నేను తినలేదు అత్తయ్య. నువ్వే తిన్నావు. నేను తినలేదు అత్తయ్య. ఇదంతా ఎవరు చేశారు? ఇదంతా కృష్ణుడి పని. వెళ్ళి గోపిక దగ్గరికి వెళ్దాం. సరే. గోపికలు ఒకసారి ఇలా రండి. కృష్ణుడు రాత్రి మా ఇంటికి వచ్చి వెన్ననంతా దొంగలిచ్చాడు. అవునా? పదండి యశోదమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్దాం. సరే. యశోదమ్మ ఒకసారి ఇలా వచ్చి మమ్మల్ని మా యశోదమ్మ ఒకసారి ఇలా వచ్చి మమ్మల్ని మా వేషాలను బాగా చూడు. ఏమిటి? ఎందుకలా అరుస్తున్నారు? మీ మొహాలకు ఏం పూసుకున్నారు? ఎందుకలా తెల్లగా ఉన్నాయి? ఏం చెప్పమంటావు తల్లి? నీ చిన్ని కృష్ణుడి ఆగడాలు. రాత్రి మా ఇంటికి వచ్చి వెన్ననంతా దొంగలిచ్చాడు. అంతేనా? తను తినడమే కాకుండా తన స్నేహితులో కలిసి ఇలా మా ముదులకు రాసి మాలా మాకు తగాదాలు పెడుతున్నాడు. యశోదమ్మ, ఈ అల్లరి కృష్ణుడితో మేము వేగలేము. మేము ఈ బృందావనం నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోదాము. మీరాగండి. కృష్ణుడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను. అయినా మీరు చిన్నపిల్లవాడిని చేసి అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు. మా ఇంట్లో పాలు పెరుగు వెన్న లేవని కృష్ణుడు మీ ఇంటికి దొంగతనానికి వచ్చాడా? మీరు మీ అబద్ధాలు. అయినా మా చిన్ని కృష్ణుడిని నేనదుపులో పెట్టుకోలేనా? కన్నయ్య, అమ్మ పిలిచావా? నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానురా వెన్న పాలకు అందరి ఇంటికి వెళ్ళొద్దని? నీ పని ఇలా కాదు. ఉండు చెప్తా. నేను నీతో వేగలేకపోతున్నాను రా. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు.
బాగైంది పెడతావా ఇప్పుడేం చేస్తావు? కృష్ణుడు కాసేపు ఏడుపు నటించి అటు ఇటు చూసి నవ్వుతాడు. మెల్లిగా అక్కడి నుండి పాకుతూ వెళ్ళిపోతాడు. ధన్యవాదములు.
మంచి ఎదురయ్యగరేయదా ఆటోలు బజే బాజే ఆటోలు బజే ఆటోలు బజే బాజే ఆటోలు బజే అమ్మకి నొంగేటోడు బాధేం తీరుస్తాడు అవునే తోలేటోడు నిన్నేం పాలిస్తాడు నల్లని రంగున్నోడు అల్లరి పేరున్నోడు నీ పిచ్చి ఎన్నాళ్ళు అన్నాళ్ళు అన్నేళ్ళు నీలోనే ఒకడై ఉంటాడు బజే బాజే ఆటోలు బజే బాజే ఆటోలు బజే 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 రంగు బజే బజే రంగు బజే కృష్ణ ఈ రాధే 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 కృష్ణ ఎదలో బృందావనం యమునే నీ సాయగం ఎదలో బృందావనం యమునే నీ సాయగం మాటే మురళీరవం భామ హరిలో ఏవరం అదిగో చూపేశరం అడుగేవో ఆలయం భామ ప్రేమంటే రాధేగా రాధంటేనే ప్రేమేగా కృష్ణైనా కృష్ణైనా తనలో ఉన్న ప్రాణమేగా ఆశైనా శ్వాసైనా నువ్వు తడివి చూడు వేణువేగా రాధే 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 కృష్ణ ఈ రాధే 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 కృష్ణ రాధే 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 కృష్ణ ఈ రాధే 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 కృష్ణ ఈ రేపల్లె పురమిల అందంగా నీలాగే తాజాబిల్లె ఎప్పుడు నీకై ఊగే ఊయలే కృష్ణం వందై సర్వము తనలోనే దాగుంది సత్యం తానే కృష్ణుడే అర్థంలోనూ రాధయే మనసైన పిలుపేగా నిజమైన కానుక ఆ పులకించే క్షణమేగా తరచి చూడు ప్రణయ గీత కాదా ఆరాధనే కదా ఆరాధన ఆనంద కృష్ణంగా మీరు మరచి పరవశించు రాధే 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 కృష్ణ ఈ రాధే 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 కృష్ణ నీలాకాశం సింహమై సంకల్పం పూరించి నీ విశ్వాసం చక్రమై గిరగిర తిరిగే నేస్తమై ఆసంతించే కన్నులతో వెలిగించే వాలోకాన్ని గుడి గంటల్లే గుండెల్ల నీ ధైర్యాన్నే మోగని రాతైన నీదైన చేతల్లో ఉందిగా ఆ గుడి ఉంటే మనసేగా తనకు తాను కృష్ణ గీత కాదా నీవున్న చోటేగా భయమున్న భావన ఈ జగమంతా కృష్ణంగా మనసు మురిసి తల్లిపోదా రాధే 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 కృష్ణ ఈ రాధే 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 కృష్ణ రాధే 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 కృష్ణ ఈ రాధే 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 కృష్ణ ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు. వీరు సాందీపుని మహర్షి గురుకులంలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఒకరోజు గురువు గారు వారిద్దరిని పిలిచి నాయన
సుధామ, రానున్న కాలం వర్షాకాలం. హోమానికి సమిధలు నిల్వ చేసుకోవాలి. మీరిద్దరు అడవికి వెళ్ళి సమిధలు దర్భలు సేకరించి తీసుకురండి. అలాగే గురువు గారు, సమిధలు తీసుకొని వస్తాము. కృష్ణ, సుధామ, ఒక్క క్షణం ఆగండి. ఇదిగోండి, ఈ అటుకులు తీసుకోండి. దారిలో ఆకలి వేస్తే తినండి. జాగ్రత్త నాయనలారా. అలాగే అడవి. అలాగే గురువు గారు, సమిధలు తీసుకొని వస్తాము. అరే కృష్ణ, నీకు అటుకులంటే బాగా ఇష్టం కదా, దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు తిందామా? సరేరా. కొంత దూరం వెళ్ళాక అరే సుధామ, నాకు కాళ్ళు బాగా నొప్పిగా ఉన్నాయిరా. అక్కడ కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుందామా? అలాగే, అదిగో ఆ పెద్ద చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుందాం పదా. కృష్ణుడు సుధామని ఒళ్ళో పడుకుంటాడు. సుధాముడు కృష్ణుడు నిద్రపోతున్నది చూసి, మూట విప్పి అటుకులు తినడం మొదలు పెడతాడు. అరే సుధామ, ఏమి తింటున్నావురా? తినడానికి ఏముందట మట్టి. చలికి దంతాలు వరుకుతుంటే నీకేదో తిన్నట్టు అనిపిస్తుందా? సరే, అలాగే అవుగాక. కొన్నాళ్ళ తరువాత భవతి భిక్షాం దేహి, భవతి భిక్షాం దేహి. వెళ్ళరా బాబు, వెళ్ళు, ఏమీ లేవు. భగవంతుడా, ఈ రోజు నేను ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఎవరు భిక్ష వేయలేదు. పిల్లలకి ఏమి పెట్టాలి? అంతా నీ దయ. ఇంటికి వెళ్ళగానే స్వామి, సంచి చూసి, అయ్యో, ఈ రోజు కూడా భిక్ష దొరకలేదా? పిల్లలకి ఏం పెట్టాలి స్వామి? నాది ఒక్క విన్నపం. ద్వారక నేత కృష్ణ పరమాత్మ మీ చిన్ననాటి స్నేహితుడే కదా. అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మన పరిస్థితిని వివరించి సహాయం చేయమనండి. సరే అలాగే పెడతా, కానీ కానుకగా ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఏమున్నాయి? ఉండండి స్వామి. అని పక్కకు వెళ్ళి చిన్న మూట ఇస్తూ, ఇదిగో, ఇందులో కొంచెం అటుకులు మూట కట్టాను. ఇవి తీసుకువెళ్ళి మీ స్నేహితుడికి ఇవ్వండి. సరే ఇలా ఇవ్వు. ద్వారక చేరుకుంటాడు. ఎవరు నువ్వు? ఆగు, ఎక్కడికి? నా పేరు సుధామ. నేను కృష్ణుడు చిన్ననాటి స్నేహితులం. ఏంటి, నీవు మా కృష్ణయ్య స్నేహితుడివా? నమ్మమంటావా? వెళ్ళు వెళ్ళు. అయ్యో, నన్ను నమ్ము. కావాలంటే నేను వచ్చానని చెప్పు. అలాగే, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు. మహాప్రభు,
రమ్మను రమ్మను. అలాగే. భటుడు వెళ్ళి వచ్చి, వెళ్ళు ప్రభువు నిన్ను రమ్మన్నారు. నమస్కారం మిత్రమా. నమస్కారం మిత్రమా. ఎన్ని సంవత్సరాలైందో మనము కలుసుకొని. అవును మిత్రమా. సుధామా, అంతా కుశలమేనా? అంతా కుశలమే. అదేంటి ఇలా ఇవ్వు. పర్వాలేదు ఇవ్వు. అటుకులు నాకెంతో ఇష్టం. ఇంకా గుర్తుందా మిత్రమా నాకు అటుకులంటే ఇష్టమని? అవును మిత్రమా. అని కృష్ణుడు అటుకులు తింటాడు. అడగాల వద్దులే. సుధామా, నాతో ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? ఏమీ లేదు మిత్రమా. పర్వాలేదు చెప్పు మిత్రమా. ఏమీ లేదు మిత్రమా. మిత్రమా, ఇక సెలవు. మళ్ళీ కలుద్దాం. అలాగే మిత్రమా, మళ్ళీ కలుద్దాం. సుధాముడు వెళ్తూ, అయ్యో నేను ఏమీ అడగలేకపోయానే. అయినా ఎలా అడగాలి? అంత ఆప్యాయంగా మాట్లాడితే నేను నా బాధను ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి? అంతా ఆ కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి భార్య సంతోషంగా ఎదురు వచ్చింది. స్వామి, మీ కృష్ణుడు మనల్ని కన్నించాడు. ఇదిగో చూడండి, మన ఇల్లు ఎలా మారిపోయిందో చూడండి. కృష్ణ, అపారమైన దయ కలవాడా, నేను నోరు తెరిచి నిన్ను అడగక ముందే నన్ను కరుణించావా తండ్రి? సంతోషం తండ్రి, చాలా సంతోషం. వాస్తవం ఏమిటంటే గురువు కాదు ఇద్దరికి, అంటే కృష్ణుడిని సుధాముని తినమని ఇచ్చిన అటుకులు కృష్ణుడికి పెట్టకుండా కృష్ణుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు సుధాముడు ఒక్కడే తిన్నాడు. అలా తోటివానికి పెట్టకుండా తిన్నందుకు సుధాముడు దరిద్రంతో బాధపడతాడు. కుచేలుడు అనే పేరుతో చరిత్రలో మిగిలిపోయాడు. కృష్ణుడి బాట చారెడు అటుకులు కృష్ణుడికి ఇచ్చిన తరువాత తన కుటుంబానికి గుప్పెడు అన్నం దొరికింది. ఈ కథ సారాంశం ఏమిటంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో ఇతరులకు కొంత పెట్టాలి. అప్పుడే మనం సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని పొందగలుగుతాము. ధన్యవాదములు. కృష్ణయ్య ఆశ రేపే మనసుకి, కృష్ణయ్య నీ
ఎవరనుకున్నారా మా చిన్నబాబు గారు మిస్సెస్ మీరు వెళ్ళండమ్మా